नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 7 तारिख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। सीएम किसान योजना ठारू आरंभ करी सुभद्रा योजना पर्यंत अनेक गुरुत्वपूर्ण सूचना सब रही। यह सहित घरर वरिष्ठ महिला मानक एणिके मिलिबो 18,000 टंका एवं छात्र छात्री मानक मिलिबो 10,000 बाट खर्च 3,000 टंका। जानतु केउठारे एही योजना लागिला। अन्यपटे पाणीपाग को नहीं बड़ खबर आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, सुभद्रा योजना रे टंका मागिले हेबो कार्यानुष्ठान। सुभद्रा योजना आवेदन बेले टंका मागिले हेबो कार्यानुष्ठान। ए नहीं उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैचंती। उप मुख्यमंत्री कहिचंती मो सेवा केंद्र यह सहित सीएससी सेंटर रे सुभद्रा योजना पाई महिला माने आवेदन करिबा बेले जदि केही दाबी करूचंती अर्थ ताहले सेमानंक विरोध रे कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। जेउ महिला माने एहार शिकार हेउचंती सेमाने टेलीफोन नंबर 14678 रे कॉल करी अभियोग करिवे। एहा सहित सुभद्रा योजना रे आवेदन करिबाकू कौनसी निर्दिष्ट तारीख धार्य करा जाई नाही बोली उपमुख्यमंत्री कहिचंती आपण जे कौनसी समय रे आवेदन करि पारिबे। परवर्ती खबर, जगतसिंहपुर जिले में फॉर्म बंटा को नहीं व्यापक व्यवस्था। जगतसिंहपुर जिले में सुभद्रा योजना फॉर्म बंटा को नहीं जिला प्रशासन पक्षर व्यापक व्यवस्था करा जायछि। जिले में हिताधिकारी मानक फॉर्म बंटन सहित आधार सेंटर, मो सेवा केंद्र और जनसेवा केंद्र आदि रे हिताधिकारी माने जेपरी असुविधार सम्मुखीन न हुअन्ति एथिपाई जिला प्रशासन पक्षर माइक्रो प्लान प्रस्तुत करा जायथिबा जिलापाल सांबादिक सम्मेलन जगतसिंहपुर जिले में 3,76,000 फॉर्म बंटन करा जायथिबा बेले 1815 अंगनवाड़ी सेंटर कर्मी माने फॉर्म बंटन दायित्व रे अछंती। परवर्ती खबर, आसंता काली घोषणा करा जिवो सीएम किसान योजना। चाषी मानक मिलिबो 12,500 टंका। नुआखाई रे मिलिबो सीएम किसान योजनार प्रथम किस्ती चाषी मानकू। 2 दिनिया संबलपुर गस्तरे जिबे गतकाली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। संबलपुर गस्तरे 2 दिन जिबे 8 तारिख रे जिबे 9 तारिख रे फेरिबे। तेबे 8 तारिख रे सीएम किसान योजनार शुभारंभ करा जिवो। 8 तारिख रे मां समलेश्वरी को दर्शन करने सहित अपराह्न रे नुआखाई भेटघाट रे जोग देबे। यह सहित सीएम किसान योजनार शुभारंभ करा जिवो गतकाली ठारू। तेबे सीएम किसान योजना रे ओडिशार चाषी मानक 2टी किस्ती रे 2,000 लेखा 4,000 टंका मिलिबो। भूमिहीन चाषी मानक 3टी किस्ती रे 12,500 टंका मिलिबो। एही योजना रे समस्त ओडिशार चाषी माने शामिल हेबे। परवर्ती खबर, पुणी ओडिशा को फेरी आसिला ओडिशार अंडा चिकेन गाड़ी। बार्ड फ्लू संक्रमण भितरे ओडिशारू बाहर को जाउथिबा शह शह ट्रक पश्चिमबंग भितरे प्रवेश करने को देउनाहांती सेठाकार पुलिस। फलरे पश्चिमबंग सीमारू फेरी आसुचे ओडिशार अंडा और चिकेन गाड़ी, जहाकु नहीं चिंतारे पड़िचंती चाषी। तेबे गुरुवार ठारू ओडिशा सीमारे 30 रु अधिक कुकुड़ा गाड़ी फेरी आसीथिबा बेले 80 रु अधिक अंडा गाड़ी अटकी रहिथिबा देखिबाकु मिलिछि। सेगुड़िक ओडिशा मध्य को पुणी थरे फेरी आसुथिबा देखिबाकु मिलुछि। ये नहीं एबे चिंतारे पड़िचंती ओडिशा और आंध्रर चाषी। परवर्ती खबर, रास्ता कड़र खाद्य स्टल गुड़ी को एणिके जांच कराजिबो। आज गणेश पूजा सहित आरंभ होइछि पार्वण। तेबे पार्वण रे लोक माने पूजा समय रे मेढ़ बुलिबा सहित सुस्वादु खाद्य खाइबा को पसंद करती। मात्र अनेक समय रे लाभ पाई किछि व्यवसायी खराब तथा निम्नमानर खाद्य बिक्री करुथिबा देखिबाकु मिलिथाए। एमिति कि बासी खाद्य को अपमिश्रित करिथांती किछि व्यवसायी। एथिपाई एबे सतर्क हेबाकु सीएमसी योजना करिछि। पूजा समय रे जेपरि अपमिश्रित खाद्य बिक्री नहबो एनै पदक्षेप नेइछि सीएमसी स्वास्थ्य विभाग पक्षर पदक्षेप निया जाइछि। शुक्रवार दिन सीएमसी स्वास्थ्य विभाग फास्टफुड सेंटर गुड़ी को खाद्यर एणिके जांच कराजिबो बोली निष्पत्ति नेइछि। फूड लाइसेंस सहित अपमिश्रित खाद्य अस्वास्थ्यकर परिवेश रे प्रस्तुत करा जाउथिले बंद करबाको योजना करा जाउछि। परवर्ती खबर, आज ठारू राज्य रे लघुचाप वर्षा। उत्तर उपकूल आंध्र प्रदेश यह सहित यार पार्श्ववर्ती अंचल रे बंगोपसागर रे एक लघुचाप सृष्टि होइछि, जार प्रभाव रे आज ठारू राज्य रे वर्षार परिमाण वृद्धि पाइबो। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र पक्षरु ए नै सूचना दिया जाइछि। तेबे आसंता 2 ରୁ 3 दिन मध्य अवपात रे यह परिणत हेबो।
24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ପାଇଁ 21 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି। ଗତ ଜୁନ୍ 1ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାଠାରୁ 12% କମ୍ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 17 ପରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନ ହୋଇସାରିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନର କୌଣସି ଶେଷ ତାରିଖ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ 17 ତାରିଖ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଶେଷ ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ତେଣୁ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର CSC ସେଣ୍ଟରରେ ଅଯଥା ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଅପିଲ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଆବେଦନ ବେଳେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ରହୁଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ RIR ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି RIR ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଇନ୍ଫୋ ଭ୍ୟାଲିରେ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 500 କର୍ମଚାରୀ ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସିଲିକନ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଏହା ସହିତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ଏଠାରେ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିହାରୀ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ହବ୍ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯିବ। ସେପଟେ ଭଦ୍ରକରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନବୀନ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ VK ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ SPଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ମୋ ସ୍କୁଲ ଏହା ସହିତ ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ ବଣ୍ଟାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତ କରି ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗତ ବିଜେଡି ସରକାର ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ। ବିଧାନସଭାରେ ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ ବଣ୍ଟନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲୋକଙ୍କୁ ହୋସ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ତଥ୍ୟ। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ବାଣ୍ଟିଥିବା ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ ଖର୍ଚ୍ଚର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 247 କୋଟି 36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ସୁଜିତ କୁମାର। ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବା ପରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ସୁଜିତ କୁମାର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦ ସହିତ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ସୁଜିତ। ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଥିଲା। ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓକିଲାତି କରୁଥିବା ସୁଜିତ କୁମାର ବିଜେଡିରେ ଅନେକ ପଦବୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ପରାମର୍ଶଦାତା ଓ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। 2020ରେ ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଣିକି କଏଦୀମାନଙ୍କର ହିସାବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟାଲରେ ରହିବ। ତେବେ କେତେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଅଛନ୍ତି ଜେଲରେ? କେତେ କଏଦୀ ଜାମିନ ପାଇବାର ସର୍ତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଦେଇପାରୁ ନଥିବାରୁ ଜେଲରେ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟାଲରେ ତଥ୍ୟ ହିସାବ ରହିବ। ଜଣେ କଏଦୀର ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବ। ଜେଲ୍ ସଂସ୍କାର ମାମଲାରେ ଗତକାଲି ହାଇକୋର୍ଟ କଏଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜେଲ୍ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆମିଶ କ୍ୟୁରିଙ୍କ ସପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସୁଦ୍ଧା ଜବାବ ରଖିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନେଇ ନିୟମିତ ତଦାରଖ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି କିପରି ହୋଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଆଭାସୀ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅଗ୍ରଗତି କିପରି ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମିଲା ଆମିଷ ଏବଂ ନିରାମିଷ ଥାଳିର ଦାମ।
କମିଲା ନିରାମିଷ ଥାଳିର ଦାମ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନିରାମିଷ ଥାଳି 8% ଦାମ କମିଛି। ବର୍ଷ ଅଧାରେ 31.2 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 2023ରେ ନିରାମିଷ ଥାଳିର ଦାମ 34 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିର ଦାମ କମିଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ଆମିଷ ଥାଳିର ଦାମ 12% ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 12% ଶସ୍ତା ହୋଇ ଏବେ 59.3 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ଆମିଷ ଥାଳିର ଦାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିବ ଆଉ ଏକ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଏକ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ଯାତ୍ରୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଟାଟାନଗର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଟ୍ରେନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 4ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଟାନଗର ଏବଂ ଟାଟାନଗର ପାଟନା ମାର୍ଗରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବ୍ୟାପୁଛି ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏବେ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 14 ନୂଆ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ 17 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବିଳାସପୁରରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏଠାରେ 7 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁରେ 17 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 316 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 112 ଜଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିବିରୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି। ଟିବି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର, ନୂଆ ଚିକିତ୍ସାକୁ ମଞ୍ଜୁର କଲେ ସରକାର। ମାତ୍ର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଟିବିରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କନ୍ଦାଉଛି ପିଆଜ ଦର। ଟମାଟୋ ପରେ ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସରକାର କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ପିଆଜ ବିକ୍ରି ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ରିହାତି ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଆଜ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 35 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ବଜେଟକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଏନସିଆର ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ପିଆଜ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଜାରି କରିଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏହାକୁ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଘରର ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 18,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରତି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 10,000 ଟଙ୍କା ୟୁପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଜମ୍ମୁରେ ଆଇଟି ହବ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପାର୍କ, ଏହା ସହିତ ହ୍ରଦର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଅଟଳ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଅମିତ ଶାହା ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶତ୍ରୁ ଦମନ କରିବ ଭାରତର ତ୍ରିଶକ୍ତି। ଭାରତରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଦେଶର ଯବାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ହେବ। ଭାରତର ତ୍ରିଶକ୍ତିକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ସ୍ଥଳସେନା, ବାୟୁସେନା ଏବଂ ନୌସେନାର ଶୀର୍ଷ କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ସେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଭାରତର ତ୍ରିଶକ୍ତି ସେନା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ଆଜି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ସୁନା ଦର। ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ସୁନା ଦର ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 73,310 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 67,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦ୍ରାବିଡ଼ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍।
ଆଇପିଏଲ୍କୁ ପୁଣି ଫେରିଲେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଦଳ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକ ରହିଥିବା ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି।